Good evening, all of you. I hope you are well. Also, you are doing well. On previous day, I have discussed about simple stress and simple strain. What are the simple stress? You know that there are three type of simple stress: tensile stress, compressive stress, and shear stress. And I have discussed about strain. What is simple strain? Simple strain is nothing but আহ, যখন তুমি কোনো একটা বস্তুর উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করো তার যে ডিফর্মেশন হয় ডিউ টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য এক্সটার্নাল লোড, তার ফলে যে ডিফর্মেশন হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি স্ট্রেন। ওকে, তো বাই দিস ফর্মুলা উই ক্যান রাইট, তো স্ট্রেন ইজ দ্য, okay, just give me just strain. So strain, or we can say easily simple strain is that when a system of force, also when the two or more than force acting on a body, and this body is undergoes some deformations, okay, then this happen is called strain. So by we can write this deformation. So we can write when a system of force, acting on, acting on a body or a metal, whatever whatever, and then it undergoes some deformation. Okay, deformation. The deformation unit, the deformation per unit length, and the deformation per unit length is called strain. So mathematically we can write, also you can know that strain is also the three type. One is tensile strain, two is compressive strain, and last one is shear strain. Okay, so strain generally three types. One is tensile strain, two is compressive strain, and third is shear strains. তো ম্যাথমেটিক্যালি আমরা যে লিখতে পারি যে জেনারেলি টেনসাইল স্ট্রেন কখন হয়, আমরা টেনসাইল ফোর্স দিলে কি হয়, আমরা পূর্বে আলোচনা করেছিলাম যে কোনো একটা অবজেক্টের উপরে, কোনো একটা বডির উপরে যখন টেনসাইল ফোর্স দেই তার ফলে কি হয়, তার লেন্থ বরাবর যে ডিফর্মেশন যে হচ্ছে বা যে স্ট্রেস জেনারেট হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি টেনসাইল ফোর্স। ঠিক তেমনি ওই অবজেক্টের লেন্থ বরাবর যখন তার ফোর্স দেওয়া হয় বা টেনসাইল ফোর্স যখন দেওয়া হচ্ছে ওই অবজেক্টের লেন্থ বরাবর তার ডিফর্মেশন যখন হয় তখন তার ফলে যে স্ট্রেনটা জেনারেট হবে সেটাকে বলা হচ্ছে টেনসাইল স্ট্রেন। অ্যাজ পার ম্যাথমেটিক্যালি উই ক্যান রাইট ডাউন, জেনারেলি স্ট্রেনকে আমরা স্মল ই দিয়ে আইডেন্টিফাই করি। স্মল ই স্ট্রেন ইকুয়াল, তো স্ট্রেন ই যেটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করি স্মল ই দিয়ে, তো তাহলে কি হবে, চেঞ্জ ইন লেন্থ
of that object বা body by original length of that body. তো আমরা স্ট্রেন্থ আমরা এইভাবে বলতে পারি স্ট্রেন্থ ইজ ইকুয়াল চেঞ্জ ইন লেন্থ বাই অরিজিনাল লেন্থ অফ দিস বডি। তো আমরা সংক্ষেপে লিখতে পারি ই ইকুয়াল স্মল ই দ্যাটস মিন স্ট্রেন্থ ইকুয়াল ডেল এল বাই এল। ডেল এল ইজ মিনস চেঞ্জ ইন লেন্থ and L is original length of this object. So by the way, this is the mathematical expression by which we can calculate easily what is its the tensile strength. Okay, next point, compressive strength কি? compressive strength যখন আমরা কোনো বস্তুর উপরে compressive বল ফোর্স করি, compressive বল ফোর্স করলে কি হয়, ওই বস্তুর কি হয়, লেন্থ কমে আসে এবং তার ওয়েটটা বেড়ে যায়, তাই তো? তার ফলে যে ডিফর্মেশনটা পাই, সেই ডিফর্মেশনটা ইউনিট লেন্থ বরাবর, সেটাকে আমরা বলি কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ। কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ। তো ম্যাথমেটিক্যালি উই ক্যান রাইট ডাউন কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ। আমরা জেনারেলি এখানে compressive strength mathematically we can write down it easily. So same as that formula, the tensile strength যেমন as we assume it EL in case of compressive strength ক্ষেত্রে কি হবে, compressive strength EC, let's see the EC del L by L, as same as that formula. Okay, by easily calculate কতটা আমরা চেঞ্জ হচ্ছে লেন্থ, কতটা ডিক্রিজ হচ্ছে লেন্থ, it is the change in length. That means here the change in length means increase the length. Here is the del L is the decrease the length by original length. কতটা তোমার কি চেঞ্জ হচ্ছে সেই ডিপ্লেশন অনুযায়ী, সেটা we can easily find out. Okay, next as same as shear strength is formula is that shear strength is formulated as ES, we denote that by del L by L. Okay, del L by original shear length, change in shear length, and L is the original length. Okay, next point, very important topic. Next point we comes onto the next point is the elasticity. What is elasticity? Very important, এটা তোমাদের পরীক্ষায় আসে, elasticity জিনিসটা কি। তো let's have a look what is elasticity. তো আমরা এরপরে elasticity পয়েন্টে যাব। দেখো elasticity জিনিসটা কি, তোমরা মেটালের যে কোনো মেটেরিয়ালের তিনটে আমরা প্রপার্টি মেইনলি দেখতে পারি, তাই তো? দেখতে পাই অ্যাজ পার অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ফোর্স হুইচ ইজ অ্যাপ্লাই অন দিস বডি। তিনটে আমরা প্রপার্টি দেখতে পাই। একটা হচ্ছে তোমার elasticity, rigidity, one is rigidity, two is elasticity, third is plasticity. তো আমাকে we have to understand what is rigidity, what is elasticity, and what is plasticity. তো elasticity, plasticity, rigidity এটা তোমার এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল প্রপার্টি। কোনো মেটেরিয়াল, যে কোনো মেটেরিয়াল তার মেকানিক্যাল প্রপার্টি। এই প্রপার্টিটা তার নির্ভর করে কি হয়, যখন আমি এই প্রপার্টিটা কি হয়, কোনো মেটেরিয়াল এক্সটার্নালি কোনো যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করি,
তার যে ডিফর্মেশন হয়, তার যে শেপের পরিবর্তন হয়, তার উপর ভিত্তি করে মেটেরিয়ালের এই প্রপার্টিগুলোকে ভাগ ভাগ করা রয়েছে। ফার্স্ট অফ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিজিডিটি কি। হোয়াট ইজ রিজিডিটি? যদি আমরা কোনো মেটেরিয়ালের উপরে, কোনো মেটেরিয়াল বা কোনো বডির উপরে বাইরে থেকে এক্সটার্নালি এক বা দুই বা ততোধিক যখন আমরা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, তো তার ফলে কি হয়, ওই মেটেরিয়ালটা যদি ডিফর্মেশন যদি না হয় বা তার যা অরিজিনাল যা পজিশন, সেই পজিশনে যদি থেকে থাকে, তখন সেটাকে আমরা বলবো রিজিডিটি। জেনারেলি রিজিডিটি মেটেরিয়ালস কি হয় তোমরা দেখবে, অ্যাজ পার এক্সাম্পল, যেমন মেটেরিয়াল যে মেটেরিয়াল যেমন রিজিডিটি মেটেরিয়াল তোমার হতে পারে উড, হতে পারে তোমার দেখবে অ্যাজ পার এক্সাম্পল কাস্ট আয়রন যে যতই আমি প্রেসার দিই, ওর কোনো ডিফ্লেকশন জেনারেলি হয় না। যদি ফার্দার একটা ইনক্রিজ করার পরে বা সাডেন যদি কোনো শক দেয়, ফোর্স দেয়, তার ফলে ওই কাস্ট আয়রনটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে। তো তার কোনো অ্যাজ লেন্থ হোক বা তার ওয়াইড বরাবর হোক, হোয়াটএভার যাই হোক, তার কোনো লেন্থের কোনো বা তার কোনো ডাইমেনশনে কোনো চেঞ্জ হয় না, পরিবর্তন হয় না, রাইট? তো রিজিডিটি কাকে বলবো? কোনো মেটেরিয়ালের উপর যখন আমরা এক্সটার্নালি ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, তার ফলে যখন ওই মেটেরিয়ালে কোনো ডিফর্মেশন হয় না, তার যে অরিজিনাল শেপ বা সাইজ থাকে, সেটাই আমরা বলবো রিজিডিটি। ক্লিয়ার? তো শেয়ার নো ডিফর্মেশন। ওকে, রিজিডিটি হচ্ছে নো ডিফরমেশন। ডিফরমেশন অ্যাজ পার এক্সাম্পল, কোন ধরনের এক্সাম্পল রিজিডিটি মেটেরিয়াল হতে পারে তোমার? উড, কাস্ট আয়রন। ওকে, তো এই মেটেরিয়াল গুলো জেনারেলি রিজিডিটি প্রপার্টি। নেক্সট হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি, যেটা তোমার হচ্ছে মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে খুব কাজে লাগে, স্টিলের ক্ষেত্রে, যেটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে এলাস্টিসিটি প্রপার্টি। হোয়াট ইজ এলাস্টিসিটি? এলাস্টিসিটি আমাকে বুঝতেই হবে। এলাস্টিক লিমিট বোঝার আগে আমাকে সবসময় এলাস্টিসিটি কি জিনিসটাকে আমি বুঝতে হবে, রাইট? তো এলাস্টিসিটি প্রপার্টি কি? যখন আমি কোনো মেটেরিয়ালের উপরে বাইরে এক্সটার্নালি যখন ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম, যতক্ষণ আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি ততক্ষণ পর্যন্ত ওই মেটেরিয়াল কি ডিফর্ম হচ্ছে। ফার্দার যখন আমি ফোর্সটা আমি মেটেরিয়াল বস্তু থেকে আমরা তুলে নিচ্ছি, তখন সেটাকে আমরা কি বলবো? এলাস্টিসিটি। তো elasticity is that property by virtue of which when the system of force apply on this material, due to which it goes some deformation, after removing these forces, then it regain its original shape and size. Such type of property is called elasticity. তো এখানে ডিফর্মেশন হয়, তাই তো? ডিফর্মেশন হয়, বাট আরেকটা কি বৈশিষ্ট্য থাকে? এক নম্বর বৈশিষ্ট্য ডিফর্মেশন, দুই নম্বর রিগেন ইজ রিশেপ। রিগেন ইটস অরিজিনাল শেপ। অরিজিনাল শেপ। ওকে, তো ডিউ টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ফোর্স। নেক্সট তোমার হচ্ছে প্লাস্টিসিটি কি প্রপার্টি? এটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি, প্লাস্টিসিটি প্রপার্টি। তো প্লাস্টিসিটি প্রপার্টি ইজ কি? when a number of the system of the forces acting on this material, by virtue of which the material undergoes some deformation, okay, but removal of these forces, it does not get its original shape. So so it goes some permanent deformation. তো এই ধরনের প্রপার্টিকে আমরা বলবো প্লাস্টিসিটি প্রপার্টি। এখানে তোমার অরিজিনালি এখানে এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন হয়। পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন হয়, যে প্রপার্টির পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন হয়। তো এলাস্টিসিটির ক্ষেত্রে আমি কি বুঝলাম? আমি কোনো মেটেরিয়ালের উপর যখন কিছু সংখ্যক যখন ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম, সেটা কি হচ্ছে? ওই মেটেরিয়াল কিছু ডিফর্মেশন হচ্ছে। দেন আমি যখন মেটেরিয়াল থেকে ফোর্সটা তুলে দিচ্ছি, তো কি আবার সেই ওই বস্তুটা, ওই অবজেক্টটা, তোমার বডিটা কি হচ্ছে? তার অরিজিনাল শেপে ফিরে আসছে। বাট ইন কেস অফ প্লাস্টিসিটির ক্ষেত্রে সেটা ফিরে আসছে না আফটার রিমুভাল দিস ফোর্সেস, কিন্তু সেখানে পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন হয়ে যাচ্ছে।
তো এই এলাস্টিসিটি প্রপার্টিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা তোমরা জেনারেলি অনেক মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, স্টিলের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, রড আয়রনের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, রড আয়রন, তারপরে অনেক অ্যালয় স্টিল রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এলাস্টিসিটি দেখতে পাই। তবে ইভেন রাবারও একটা এলাস্টিসিটি মেটেরিয়াল, রাবারও হচ্ছে এলাস্টিসিটি মেটেরিয়াল, তাই তো? সবচেয়ে এলাস্টিসিটি কার প্রপার্টি থাকে? জেনারেলি স্টিলের, মনে রাখবে। নেক্সট, এলাস্টিক লিমিট। তো এলাস্টিসিটি, এলাস্টিক লিমিট বোঝার জন্য তোমার এলাস্টিসিটিটা বোঝা খুবই প্রয়োজন। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে এলাস্টিক লিমিট। হোয়াট ইজ এলাস্টিক লিমিট? এলাস্টিক লিমিট ইজ নাথিং বাট, কি হয় এলাস্টিসিটি প্রপার্টির ক্ষেত্রে কি হয়, যখন সিস্টেম অফ ফোর্সেস যখন অ্যাপ্লাই করি কোনো একটা বস্তুর উপর, সেই বস্তুটা কি হয় কিছু ডিফরমেশনে চলে যায়। দেন আবার কি হয়, পুনরায় যখন আমি ওই সিস্টেম অফ ফোর্সটা বস্তু থেকে আমরা যদি তুলে নেই, আফটার সেই বস্তুটা কি রিগেন করে নেয় সেট। ডিউটুটা কি হয়, এখানে তার বস্তুটা ডিফরমেশন হচ্ছে। এখানে এলাস্টিক লিমিট বলতে বোঝাচ্ছে একটা সার্টেন লিমিট অফ দি, কি হয় আমি যখন একটা সার্টেন লিমিট অফ দি যখন ওই বস্তুটার উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি না, তার ফলে যে ওর একটা সার্টেন লিমিট ডিফরমেশন হচ্ছে। ফার্দার আমি যদি দেন ওই বস্তুটার উপর যদি এক্সটার্নাল ফোর্সটাকে যদি আরো বাড়িয়ে দিই, তার ফলে কি হচ্ছে একটা সার্টেন লিমিটের পরে যেটা ওর ডিফরমেশন হওয়া পর্যন্ত যতটা হওয়া উচিত ছিল, তার থেকে যদি আমি বেশি পরিমাণ ফোর্স অ্যাপ্লাই করে দেই, তার ফলে কি হচ্ছে ওর যে ডিফরমেশনটা পাবো না ফার্দার, তো সেটা পার্মানেন্ট ডিফরমেশন হয়ে যাবে, সেটা রিগেন আর করবে না একটা সার্টেন লিমিটের পরে। জেনারেলি আমরা হুকস ল পড়বে, তোমরা খুব ইম্পর্টেন্ট, হুকস ল একটা আছে। তাহলে এখানে এলাস্টিক লিমিট হচ্ছে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স যেটা তোমার বডির উপর যখন অ্যাপ্লাই করা হয়, তার ফলে যে ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন পেয়ে থাকি ওই বস্তুর, সেটাকে আমরা বলবো এলাস্টিক লিমিট। এই সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ফোর্সের যদি মোর দেন যদি বেশি হয়ে যায়, তার ফলে যে তারপরে ফার্দার যে ডিফ্লেকশনটা পাবো, সেটা আর রিগেন হবে না তার অরিজিনাল শেপে। তো এই ম্যাক্সিমাম একটা ফোর্স যেটা অ্যাপ্লাই করার ফলে কি হয়, ওই বস্তুর উপরে একটা যে ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশনটা পাবো, তাও সেটাকে আমরা বলবো এলাস্টিসিটি লিমিট। যে লিমিটের উপরে ক্রস করলে কি হয়, তার যে তখন কি হয় সেটা এলাস্টিসিটি প্রপার্টির মধ্যে থাকে না, তখন সেটা প্লাস্টিসিটির মধ্যে চলে যায়। তখন কি হয় তার যে ডিপ্লেশনটা পেয়ে যাব সেটা আর ফিরে আসে না। ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে যে হুকস ল। একজন সায়েন্টিস্ট, হুকস বলে একটা সায়েন্টিস্ট রয়েছে, তিনি একটা ল স্টাবলিশ করেছেন। যে লটা কি বলেছেন হুকস ল? উইথিন elastic limit stress is proportional to the strain of a body। তো এখানে বলেছেন যে হুকস ল বলেছে কি এলাস্টিক লিমিটের মধ্যে একটা ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ এক্সটার্নালি অ্যাপ্লাই ফোর্সের মধ্যে দিয়ে ওই সার্টেন লিমিটের মধ্যে, এলাস্টিক লিমিটের মধ্যে ওই বস্তুর যে স্ট্রেস হবে তার কি প্রপোর্শনাল হবে তার ওই বস্তুর স্ট্রেন। তার মানে কি হচ্ছে ওই একটা সার্টেন লিমিটের মধ্যে ওই বস্তুর আমি যত স্ট্রেস বাড়াবো, তার কি ধীরে ধীরে কি স্ট্রেনটা বাড়বে, স্ট্রেস কমলে কি স্ট্রেনটা কমবে। এটা তোমার হচ্ছে প্রপোর্শনাল রিলেশন সেটা মেনে চলে। কিন্তু যদি এই এলাস্টিক লিমিটটাকে যদি ক্রস করে যায়, সেটা উপরে তার চেয়ে বেশি যদি লিমিট যায়, মানে দ্যাটস মিন তার যে ফোর্সটা যদি আরো বেশি অ্যাপ্লাই করা হয়, ওই সার্টেন অ্যামাউন্ট ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট ফোর্সের তুলনায় বেশি যদি ফোর্স আমি অ্যাপ্লাই করি, তাহলে কি হয় এই হুকস লটা অবে করে না, এই হুকস লটা মেনে চলে না। তখন কি হয় অল্প পরিমাণ স্ট্রেস জেনারেট হচ্ছে বা কিছু অল্প সামান্য স্ট্রেসটা বাড়ান, হিউজ অ্যামাউন্ট তার স্ট্রেনটা জেনারেট হচ্ছে বা হিউজ অ্যামাউন্টটা ডিফ্লেকশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তো এক্ষেত্রে কি হয়, মানে সেক্ষেত্রে কি হয় হুকস ল অবে করে না। তাহলে হুকস ল বলেছে কি উইথিন এলাস্টিক লিমিট। সো আমি পেনটাকে চেঞ্জ করে নিই কালারটা, তো তোমাদের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।
within elastic limit stress is proportional to the strain, তাহলে স্ট্রেস হয় প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেন of a body of a material whatever যাই লিখতে পারো of a materials। তো একটা of a material, তো ম্যাটেরিয়ালের যে হয় তার যে স্ট্রেসটা প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেন উইথিন এলাস্টিক লিমিট। তো হুকস ল অনুযায়ী আমরা ফর্মুলাটা লিখতে পারি। তো হুকস ল কি বলেছিল? হুকস ল ফর্মুলাটা হচ্ছে তোমাদের স্ট্রেস প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেন। তো এটাকে আমরা ডেরিভেটিভ করে আমরা লিখতে পারি, স্ট্রেসকে আমরা কি সিগমা দিয়ে প্রকাশ করে, সিগমা প্রপোর্শনাল টু ই। এই প্রপোর্শনালিটি যদি আমরা তুলে দেই তাহলে আমরা কি পাবো? সিগমা ইকুয়াল ই বাই ই ইন্টু ক্যাপিটাল ই ইন্টু স্মল ই। এখানে স্মল ই সিগমা ইজ স্ট্রেস আর স্মল ই ইজ স্ট্রেন হিয়ার, বাট হিয়ার ক্যাপিটাল ই ইজ, তো আমি এই ফর্মুলাটাকে এখানে লিখছি, ক্যাপিটাল ই ইজ elasticity of rigidity বা elasticity of modulus বলতে পারো, elasticity of modulus, elasticity of the modulus, ই হচ্ছে elasticity of the modulus। elasticity modulus কি হচ্ছে? তো elasticity এর ডেফিনেশন আমরা বলতে পারি stress by strain। তো elasticity of the modulus is the ratio between stress and the strain of the material। তো এখান থেকে আমরা elasticity modulus আমরা পেয়ে যাই, এটা হচ্ছে তোমার রেশিও, যেটা হচ্ছে স্ট্রেস বাই স্ট্রেন। এর ইউনিট, স্ট্রেসের ইউনিট কি জানো? নিউটন পার মিটার স্কয়ার, তাই তো? নিউটন পার মিটার স্কয়ার, নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার, হোয়াটএভার যাই হোক, নিউটন পার সেন্টিমিটার স্কয়ার, সেটা এসআই সিজিএস এমকেএস সিস্টেমে বার করা হয়। স্ট্রেনের কোনো ইউনিট হয় না, স্ট্রেসের ইউনিট হয় নিউটন পার মিটার স্কয়ার, বা স্ট্রেনের কোনো, আমি কি বললাম, স্ট্রেনের কোনো ইউনিট হয় না, যেহেতু দুটো সেম ইউনিট দিয়ে আমরা ডিভাইড করছি। যেমন অ্যাজ পার এস কি লিখছে, ডেল এল বাই এল, ডেল এল এরও ইউনিট সেম হয়, তাই তো? এল এরও ইউনিট সেম, তাহলে যখন সেম ইউনিট দিয়ে আমরা ডিভাইড করছি তখন সেটাকে ইউনিট লেস হয়ে যায়। তো হেয়ার, সো আমি জাস্ট এটাকে আমি মুছে নেই। স্ট্রেস খুব ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় আসে। ইউনিট, স্ট্রেসের জেনারেলি ইউনিট হয় স্ট্রেস নিউটন পার মিটার স্কয়ার, বা অথবা সেটাকে আর হয় নিউটন পার মিটার স্কয়ার, মিলিমিটার স্কয়ার, মিটার স্কয়ার। আর আরেকটা হয় যেটা হয় নিউটন পার সেন্টিমিটার স্কয়ার, হোয়াটএভার যাই হোক। বাট স্ট্রেনের কোনো ইউনিট হয় না, ওকে? ইট ইজ ইউনিটলেস, জিরো, এর কোনো ইউনিট হয় না স্ট্রেনের, যেহেতু সেম ইউনিটে ডিভাইড করা হয়, সো দ্যাট এর কোনো ইউনিট হয় না। স্ট্রেস বলো, প্রেশার বলো, তারপর তোমার হচ্ছে ফোর্স, তারপর তোমার হচ্ছে elasticity, হ্যাঁ, যেটা আমি আলোচনা করব মডুলাস অফ elasticity, যেটা ই দিয়ে,
এর ইউনিটও সেম হয়, নিউটন পার মিটার স্কয়ার বা নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার, ওকে, বা নিউটন পার সেন্টিমিটার স্কয়ার। স্ট্রেসের যা ইউনিট তোমার ইয়াং মডুলাস বা মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি সেম ইউনিট, মডুলাস রিজিডিটি হোয়াট এভার যাই হোক তার সেম ইউনিট হয়। ক্লিয়ার? খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আসে। এরপরে আসবো ইয়াং মডুলাস বা মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি, যেটা আমি আলোচনা করলাম। তারপর মডুলাস রিজিডিটি, আর তোমার হচ্ছে নেক্সট পয়েন্টে যেটা আসবো মডুলাস অফ রিজিডিটি, ইয়াং মডুলাস, যেটা আমি এক্ষুনি আলোচনা করলাম। ইয়াং মডুলাস বা মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি সেম। ইয়াং মডুলাস কি ছিল? ই ইকুয়াল, আমরা কি সরি, মডুলাস ইলাস্টিসিটি কি ছিল? ই ইকুয়াল স্ট্রেস বাই স্ট্রেন, তাই তো? তো আজকে এইটুকুই থাক, আমি সেটাকে বাড়াচ্ছি না। তো নেক্সট টপিক আই উইল ডিসকাস, ওকে, অনেকটা লেন্দি হয়ে যাবে। তো জাস্ট এটুকু মনে রাখো, ইয়াং মডুলাস কি, মডুলাস অফ এর ইউনিট কি, ইয়াং মডুলাস বা মডুলাস ইলাস্টিসিটি সেম। তারপর তোমার স্ট্রেসের ইউনিট কি কি আলোচনা করলাম। তারপর তোমার হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেস, টেনসাইল স্ট্রেন, শিয়ার স্ট্রেন, কম্প্রেসিভ স্ট্রেন আলোচনা করলাম। দেন কিভাবে তার তারপর মেটেরিয়ালের অ্যাজ পার অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ফোর্সের উপর মেটেরিয়াল কি মেকানিক্যাল কি কি প্রপার্টি দেখতে পাই। 3 রকম প্রপার্টি, একটা রিজিডিটি, এলাস্টিসিটি, প্লাস্টিসিটি, এলাস্টিক লিমিট কি। ওকে, থ্যাংক ইউ, হ্যাভ এ নাইস ডে।